وإلى سيدنا عبد القادر بن أحمد السقاف، عبد القادر بن محمد الحداد، وإلى رشيد الحبيب عمر بن هول العطاس، وإلى سيدنا حبيب محسن العطاس، سيدنا حبيب سالم بن دان، سيدنا حبيب علي العطاس بمور، الحبيب جعفر بن سيخان السقاف، سيدنا حبيب علوي بن سقاف السقاف، سيدنا حبيب عبد الله بن أحمد الحدار وأنصارهم وفروعهم، وإلى رشيد الحبيب محمد بأبود أولادهم علي بن محمد بأبود الأوق، وإلى سيدنا عبد القادر الفقيه أولاده الحبيب عبد الله بن الفقيه وأنصارهم وفروعهم، وإلى روي سيدنا الحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمد الحدار ومن شباب بن أحمد بن حسن الحبشي، وإلى روي الشيخ محمد رسال بن سيد بن عبد الكريم مسمن المدني كحجي محمد سروان يبدان باقي كحجي عبد الحميد پاسروان كحجي محمد خليل بangkalan كحجي عبد الله بangkalan كحجي للور سمنب كحجي ردين أسعد سمسر ريفين سمبغوس تبون كحجي بهير كحجي أحمد كاري سمنب، وإلى روي كحجي ياسين بن حجي رسيد سمنب، وإلى روي ردين فخر الله بن كحجي الله Sakhal kayak Haji Anang Sarani, وإلى رك حج سلام عريف كاجي كسبلان وار بن اسماعيل البنجري كحج سلال العلمي، وإلى رك حج سالم معروف أولادي كحج محمد خليل الرحمن بن كحج سالم معروف وصورهم وفروهم، وإلى رك حج سمن موليا كحج سمن جلال كحج سن قدري كحج سن مني كحج سن دهلان وإلى رك كحج بدر الدين وإخواني كحج محمد رشاد وأولادي كحج محمد وصورهم وفروهم، وإلى رك حج محمد إرزاد زين dalam bagar كحج محمد سعيد dalam bagar كحج محمد Hudari Kampung Melayu ke Haji Muhammad Sufyan Nur Keraton ke Haji Samsuri bin Haji Muhriz pesayangan ke Haji Wa'ila Ruhi ke Haji Muhammad ke Haji Tasrifin bin Haji Muhammad pesayangan ke Haji Ibrahim bin Haji Ismail Antasan ke Haji Muhammad Yamin bin Haji Muhammad Arif Murung Usurihim Mafruhim, Wa'ila Ruhi ke Haji Muhammad Yusuf, Wa'ila Ruhi ke Haji Nang, Wa'ila Ruhi ke Haji Ahmad Nawawi Jalil ke Haji Maimun Zubir Usurihim Mafruhim, Wa'ila Ruhi ke Haji Muhammad ke Haji محمد زيني بن عبد الغني سبب وصورهم مغفورهم ولا المرحوم سلمان تمن كرتون وصورهم مغفورهم والدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين، إن الله يتغشهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد لنا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، وكلية صالحة شاملة حاجه الدنيا والآخرة مع الصحة والعافية وطول الأمور وتعطي الله ورسوله رزقا حلالا طيبا مباركا. الله يجعلنا وياكم من المتقين السابقين، أن الله يحفظنا بجاه النبي وببركة أصحابه وذريته وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين يا علي ويا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي ويا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي ويا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وأعظم رضي الله تعالى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رشد الإمام محمد اللهم بنساء وصورهم وغفرهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر وصوبتهم ويضاعف صلاتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولومنا فادي في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفتح دال وسيدنا الصدر العظيم والفقيه المقدم محمد بن علي بالو وصور
وانصرهم وعفو جميع ساداتنا العبي علوي وانصرهم وعفوهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا فاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأرواح سادتنا صوفيا أينما كانوا حال الدرب من شرق الأرض إلى مغاربها أن الله درجات في الجنة ويقدر مثوبات ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويدعو عن البركات وأسرار ونور ولهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا صاحب راتب قلب الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وأصوله وفرهم عن الله درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويدعو عن البركات وأسرار وأنوار علومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين واجعلك علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويغفين وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين والمتأدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغرز أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فضل العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير أن تعاملنا معاملتك لأهل الخير أن تحفظنا أولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة وبؤس وبر إنك ولي كل خير ومعط بكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Diangkat tangannya minta sama Allah. Diangkat tangannya di waktu yang penuh barakah, di waktu setelah asar di hari Jumat. Doa yang sangat mustajab Allah akan kabulkan. Minta sama Allah yang sakit, yang punya hajat, yang ingin sesuatu, minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa mengabulkan, hanya Allah yang bisa memberi solusi masalah kita. Angkat tangannya minta kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdoa minta kepada Allah. اللهم اقض حاجتهم اللهم اشف مرضهم اللهم انك تعلم ونحن في امانات من رحمتك اللهم لنا كل فيصل لنا ومن نطلبنا وإلى درب
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تذكر ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. يا عالم سر منا لا تذكر ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah kepada kita sehingga sampai saat ini, detik ini, hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, bulan yang baik, hari yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang lebih baik. Amin. Berkumpul bersama dengan orang yang baik, orang yang mulia. Mudahan kita menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadir di hadapan kita alhamdulillah Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Masya Allah, beliau ini bisa 4 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Banjar, bahasa Arab, bahasa Cina. Ada paham bang Sidin? Ya, luar biasa Sidin, masya Allah. Kalau pian lihat di YouTube itu masya Allah banyak ceramah dakwah Sidin kemana-mana, luar biasa. Hadir di hadapan kita. Ulun culik tadi Sidin dari bandara hanya datang ke sini dulu jalur punya kada ulun andaki anu di jalan raya pohon ada kawal lewat Sidin paksa ke sini. Masya Allah. Hadir juga masya Allah guru kita. Dan para habaib yang lainnya ada Habib Rahman Belgais banyak masya Allah. Ada guru kita yang kada asing lagi dunia akhirat, yaitu Guru Ahmad Mubarak STB, suami tekanan batin. Ya, kita doakan Sidin mudah-mudahan panjang umur. Ada juga Habib tuh, Habib sepengarannya Habib Habib Hasan Al-Habsyi nggih dari dari mana-mana Kita doakan juga Sidin mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dah ulun kada perlu panjang lebar, ulun serahkan sepenuhnya mik kepada Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud untuk menyampaikan nasihat-nasihat buat kita seberataan. Ya, mudah-mudahan menjadikan nasihat yang manfaat buat kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Ga'im bi huquqillah ma daqat illa wa farajahallah amma ba'd. Sadatina al-alawiyin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, Habib Mustafa Al-Haddad, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barakah, diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, menjadi jembatan buat kita untuk mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulullah, menjadi orang yang lebih baik insyaallah, amin Allahumma. Dan juga para guru, para tokoh masyarakat, Guru Ahmad dan juga yang lainnya, mudah-mudahan acara ini membawa barakah, membawa manfaat insyaallah, amin Allahumma amin. Dikatakan bahwasanya ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah itu setiap saatnya menuangkan rahmat. Allah setiap saat menuangkan keberkahan. Allah setiap saat menuangkan daripada hidayah. Ala fata'arradu laha. Oleh karena itu cari itu rahmat, cari itu hidayah. Karena setiap manusia itu ada kesempatan menjadi orang baik. Manusia itu ada kesempatan menjadi orang baik. Dan kita juga nggak boleh sombong, karena manusia memiliki juga kesempatan untuk menjadi jelek. Tergantung kita. Makanya dikatakan al khair wasyarr madriyun fil insan. Sifat baik dan sifat jelek itu tertanam di dalam diri manusia. Jadi di dalam diri kita ini ada dua bibit. Ada bibit kebaikan, ada bibit kejelekan. Kenapa orang ini kok nakal? Ya karena bibit kejelekannya sering disiram, sehingga tumbuh besar, berbuahlah kemaksiatan. Kenapa orang itu suka berbuat baik? Berarti dia mulai kecil sudah mulai membibit-bibit kebaikannya disiram. Duduk dengan orang soleh, memandang orang soleh, ziarah orang soleh, ngaji lawan orang soleh. Sehingga apa? Bibit kebaikannya itu tumbuh besar, berbuahlah yang namanya pohon kebaikan. Oleh karena itu adanya majelis seperti ini, kita terima kasih dengan Habib Mustafa. Mudah-mudahan majelis ini sedikit menyirami hati kita sehingga hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir orang bisa tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya barokah waktunya, karena Habib Mustafa baru datang dari umroh, beliau menyiapkan beberapa hadiah. Ada pulpen, apa ini, kain kafan apa ini? Oh, surban. Ada surban, ada dompetnya Doraemon ini. Ada beberapa hadiah nanti, tolong dicatat apa yang saya sampaikan, tolong dicatat. Mudah-mudahan barokah waktunya cukup. Ada beberapa hadiah, nanti kita siapkan air kita doakan yang minum mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Diminumkan yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin Allahumma. Nah, ayo kita ngaji, dicatat. Kita akan sedikit ngaji dan nanti kita akan terangkan sekelumit tentang Rotibul Haddad. Rotib yang dibaca tadi, Rotib Haddad. Kenapa para habaib kok Rotib Haddad yang dibaca? Apa manfaatnya? Nanti kita akan terangkan insyaallah. Mudah-mudahan barokah waktunya. Dicatat, mudah-mudahan barokah. Nanti seperti biasa yang terakhir yang bisa jawab kita kasih kenang-kenangan surban dan juga sarungnya Habib Mustafa. Lucut doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Sebelum kita bahas tentang Rotibul Haddad, kita sekarang berada di waktu yang sangat istimewa. Waktu kita ini waktu yang sangat istimewa. Dikatakan oleh dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada satu saat di hari Jumat, tidaklah seorang hamba sampai pada saat itu bertepatan waktu itu menadahkan tangan memohon kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Cuman waktu itu disimpan oleh Allah. Yang jelas hari Jumat, hari kita itu dimulai dengan fajar, diakhiri dengan maghrib. Paham ya? Itu hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Jadi kalau mulainya hari itu ya mulainya hari dari maghrib. Kalau tanggal umum kan jam 12 malam. Kalau kita tanggal Arab mulainya dari kapan? Mulainya dari maghrib. Diakhiri kapan? Maghrib lagi. Kayak sekarang nanti maghrib ini berarti sudah pindah hari, pindah tanggal. Kalau hitungan Islam. Nah, Allah menyembunyikan waktu itu di hari Jumat ini setelah fajar sampai maghrib. Di sini para ulama mengambil pendapat daripada para sahabat. Ada yang mengatakan waktu yang istijabah itu antara setelah sholat subuh sampai sholat isyraq. Itu waktu yang mustajabah. Karena memang waktu itu terkenal sebagai waktu yang istimewa. Habib Umar beliau sering mengulang-ulang ada 4 waktu. Kalau kita memanfaatkan 4 waktu ini, kita tertinggal masa muda kita. Masa mudanya nakal, sering lupa sama Allah, jarang berzikir. Maka kata Habib Umar, kalau kamu manfaatkan 4 waktu ini walaupun sebentar, maka 4 waktu ini akan menutupi kejelekan kamu di masa muda. Jadi siapa orang yang masa mudanya sering lupa sama Allah, kalau 4 waktu ini kita manfaatkan, maka 4 waktu ini yang akan menolong menutupi kejelekan kita di masa muda. Dan waktunya nggak panjang, kata Habib Umar, cuman sebentar. Ada 4 waktu. Yang pertama adalah apa namanya, 1/4 jam, rubu' saat, 1/4 jam sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib. Ini waktu yang istimewa. Paham ya? Ya, waktu yang istimewa sebelum maghrib 15 menit. 15 menit aja. Ambil waktu 15 menit sebelum maghrib, kita duduk, berzikir, bersolawat. Yang penting manfaatkan ibadah. Karena ini waktu kita ibadah 15 menit, pahalanya sangat besar dan bisa menutupi waktu-waktu kita yang sering lupa dengan Allah. Yang kedua, kata Habib Umar, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Kalau di tahrim itu nggak ada yang boleh keluar kalau maghrib isya. Makanya perempuan di kota Tahrim itu keluarnya cuman antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena orang laki semuanya tidak keluar dari masjid. Berangkat sebelum maghrib sampai isya mereka ada di masjid. Sehingga perempuan kota Tahrim keluarnya di waktu maghrib karena nggak ada orang laki di luar. Makanya ini kita amalkan maghrib isya ini. Kalau bisa, makanya para habaib baca yasin, baca rotib, itu sudah insya Allah udah masuk waktu isya. Tahlil, yasin, rotib masuk isya. Dikatakan bahwasanya Al Habib Abdullah Al Idrus beliau mengatakan al kunus kulla kunus ma bainal maghrib wal isya. Diskon besar-besaran dari Allah, tambang yang paling istimewa adalah orang kalau mau berdagang kan ada waktunya. Orang mau beli Shopee aja kan nunggu biasanya 12, wah beli semua. Iya kan? Nah, begitu juga ada waktu yang Allah berikan diskon. Ibadahnya mudah tapi pahalanya besar. Di antaranya antara maghrib dan isya. Makanya di Hadramut itu tuh sampai para habaib mengatakan, seandainya anakku disuruh memilih berbicara dunia atau mukanya dibakar dengan api, aku lebih memilih anakku mukanya dibakar dengan api. Sebagian riwayat mengatakan, seandainya anakku disuruh makan kotoran, itu lebih aku pilih daripada anakku mulutnya harus berbicara daripada urusan dunia di antara maghrib wal isya. Sampai dikatakan di kota Tahrim itu ada seorang habib, dia ini pedagang besar. Kemudian ketika dia ini pedagang besar, modalnya itu lupa naruh uangnya di mana. Dicari seharian. Sholat duhur, habis sholat dzikir, cari lagi. Akhirnya abahnya waktunya maghrib ke masjid, si anak ini ingat. Apa abahnya kemarin naruh uang di jok sepeda motor kalau bahasa sekarang. Dibuka di jok, ada isi uang 1 kresek. Lari si anak ini ke masjid dari gembiranya karena si abah sudah sumpek berapa hari kehilangan daripada uang. Nyampe ke masjid, abah, kenapa? Ada apa? Siapa mati? Gue nggak ada yang mati, bah. Uangnya ketemu, bah. Uangnya ketemu di waktu maghrib dan isya. Merah muka abahnya, mengatakan, ya galil adab, hai anak yang kurang ajar, tidak punya sopan santun, keluar kau dari kota Tahrim, tinggalkan Tahrim 1 tahun,
jangan kembali kecuali kau telah tahu harganya maghrib dan isya. Dan uang yang kau pegang semuanya lillahi ta'ala, sodakokan di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan ditiru yang kayak gini, bahaya ini. Kak bahaya tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ini antara maghrib dan isya harganya. Harganya maghrib wal isya. Yang ketiga kata Sayyidil Habib Umar, waktu yang ketiga yaitu apa? 15 menit sebelum fajar, sebelum subuh. Nggak usah terlalu jauh, bangun jam 2 jam, jangan, guring aja. Paham ya? Kapan? Sebelum subuh 15 menit aja. Pegang tasbihnya. Dzikir apa Beb yang bagus? Dzikir nggak ada yang bagus kalau nggak dibaca. Paham ya? Jadi zikir yang bagus adalah yang dibaca. Saya bisa Beb, bisanya cuman ya Allah. Loh, jangankan ya Allah, ya Allah juga boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah boleh. Kenapa? Karena kan giginya nggak ada. Allah, Allah. Dipaksa juga nggak bisa, kasihan. Tapi kalau ada giginya jangan. Takut ditempeleng sama malaikat nanti. Ini penistaan agama ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi zikir yang paling bagus itu adalah zikir yang dibaca. Namun kalau dibaca kan ada manfaatnya juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, yang keempat, waktu yang sangat istimewa adalah setelah fajar sampai isyraq. Ini waktu sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang setelah sholat subuh berjamaah duduk di tempat duduknya berzikir sampai munculnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah dia mendapatkan mendapatkan sertifikat dari aku, kata Rasulullah, dengan tanda tanganku dia mendapatkan fadilah haji mabrur, haji tamah, haji yang sempurna dan sempurna. Jangan amin dulu, apa sholat dulu kena amin. Namun amin ada sholat kayak apa juga paket. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu 4 waktu yang sangat istimewa. 4 waktu yang makanya kata para ulama, kapan hari Jumat ini yang istimewa ini kapan? Para sahabat mengambil pendapat. Ada yang mengatakan ini waktu yang bagus adalah setelah subuh sampai isyraq, karena kata Rasulullah siapa orang yang duduk di tempat duduknya haji sempurna. Ada yang mengatakan enggak, yang paling bagus itu adalah waktu duha, karena dikatakan sholat duha mendapat julukan sholat awabin. Sholat awabin itu ada 2, sholat duha dan juga sholat setelah maghrib. Sholat sunnah ba'dal maghrib mendapat julukan awabin. Awab, orang yang sholat mendapat julukan awab, orang yang selalu kembali dan dekat dengan Allah, karena di waktu banyak orang melupakan sholat di waktu itu, sehingga mendapat julukan awabin. Sholat duha dan sholat ba'diyah maghrib mendapat julukan awabin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ada yang mengatakan enggak, waktu yang paling bagus itu adalah ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Kita berdoa karena itu waktu mustajab. Tapi ada sebuah pendapat yang sangat kuat dan mayoritas para habaib condong ke pendapat itu. Apa? Yaitu adalah di waktu asar setelah sholat Jumat. Dari mana mereka mengambil dalil ini? Karena putri Nabi Fatimatuz Zahra, yang Nabi mengatakan bahwasanya Fatimatun bad'atun minni, Fatimah adalah penggalan dari aku, Fatimah adalah bagian dari aku. Dari mana Siti Fatimah tahu waktu kalau bukan diajari oleh Rasulullah? Waktu Fatimah yaitu adalah setelah sholat asar sampai maghrib. Ini adalah waktu yang sekarang kita berada, ini mendapat julukan Sa'ah Fatimiyah. Apa Sa'ah Fatimiyah? Waktu setelah asar di hari Jumat sampai maghrib. Kenapa mendapat julukan Sa'ah Fatimiyah? Karena di situ waktunya sang bidadari yaitu Sayyidah Fatimah beribadah kepada Allah. Kalau sudah habis asar sampai maghrib, nggak ada yang bisa ganggu Sayyidah Fatimah, sehingga mendapat julukan Sa'ah Fatimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini untuk bebinian, ini ada amalan dari Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah amalan diamalkan. Ya, kalau perempuan pengen mengikuti Sayyidah Fatimah, ikuti dong, tiru walaupun sedikit. Fa illam takun mithlahum fatashabbah. Kalau nggak bisa seperti mereka, minimal ada 1-2 poin kita yang mirip. Apa? Dengarkan. Ada perkara yang dicintai oleh Siti Fatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada berapa? Ada 6 perkara yang dicintai oleh Siti Fatimah. Ini bubuan binian ditiru ini. Apa yang pertama? Yaitu adalah as-siwak, kayu siwak. Adalah bebinian yang berisi siwak. Coba angkat tangannya. Mana? Lain lipstick lah. Banyak lah. Banyak. Coba berdiri. Yang berisi siwak berdiri bebinian. Nang bunga saja, nang berdiri, nang gak ada bunga jangan. Berapa orang berdiri? Kita kasih air, kita doakan mudah-mudahan bisa diberi kemuliaan mimpi Sayyidah Fatimah. Nang berdiri julung, nang gak ada berdiri ada dijulungi. 1. Mana diangkat siwaknya mana? Jangan minjam, jangan minjam. Berapa orang itu? 4 lah. Berdiri nang besi siwak diangkat. Nang belum dibuka kada boleh, harus dibuka. Anyar nuka tuh. Berapa orang? Bro, kasih air beb, kasih air botol. Buka air botolnya, buka. Mudah-mudahan barokah jadi wanita yang salehah, bisa diberi kemuliaan untuk mimpi Sayyidah Fatimah Zahra. Hadini akutun saleh jadi bali kulli khair dafi al kulli syarr. Kama wa Sayyidil Habib Umar wa ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirah surah Al-Fatihah. Ya, julung yang punya siwak tadi, antarkan. Berapa orang? 4 orang lah. Berdiri nanti yang besi siwak. Berdiri. Julung. Mudah-mudahan barokah. Kenapa bertambah? Allahumma shalli ala Muhammad. Siwak ini sangat istimewa ya. Siwak ini sangat istimewa. Siwak ini sangat istimewa. Bahkan Rasulullah mengatakan, laula asyukku ala ummati. Kalau aku itu nggak takut memberatkan umatku, aku wajibkan itu siwak. Siwak nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terutama ini ukti nang becadar tuh. Percuma pakai cadar tapi nggak punya siwak. Ini namanya yaksib annahu dakhil wa huwa qaimun barra. Ngerasa udah di dalam tapi masih di luar. Hijrah itu bukan cuma dengan topeng. Dengarkan, perempuan itu cadar yang paling baik untuk wanita itu ada 2. Allahumma shalli Ahmad. Cadar dohir ya. Cadar dohir yang paling bagus untuk wanita itu 2. 1, baitiha, rumahnya. Rumah wanita itu adalah cadar yang paling baik. Yang kedua, zaujiha, suami. Jadi mau bebinian nang bos sepeda ke sana itu berarti kan ada bisi laki itu. Karena penutup wanita yang paling afdol itu ada 2, rumahnya dan juga suaminya. Karena suami itu Allah berikan ghiro, rasa cemburu yang bisa menutupi daripada wanita, daripada kejelekan dan juga daripada kemaksiatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah beratan dapatlah. Oke. Yang kedua yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah, as-subha, tasbih. Sayyidah Fatimah itu paling suka pakai tasbih. Enggak usah ditanya, banyak yang bisi tasbih itu. Amun bubuan pecinta guru sekumpul tuh pasti ya bisi anu tuh. Yalah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya guru sekumpul. Amin Allahumma. Kalau anak buahnya guru sekumpul nggak punya tas BKUK berarti perlu dipertanyakan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tasbih digital apa tasbih anu beb yang bagus? Tasbih mana? Tasbih yang dipakai. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang dicukai oleh Sayyidah Fatimah? Az-zikir, suka berzikir Sayyidah Fatimah. Dan di antara zikir yang sangat istimewa
Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, aku tidak pernah meninggalkan zikir yang diberikan Rasulullah kepada putrinya Fatimah hatta fi ayyami Siffin. Walaupun di dalam perang Siffin pun aku nggak tinggalkan zikir itu. Apa itu? Yaitu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jangan lebih, jangan kurang. Karena zikir itu, kata Habib Abu Bakar As-Segaf, seperti giginya kunci. Satu aja kurang, lain manfaatnya. Sepeda motor sama berataan, tapi kuncinya lain. Kenapa? Beda satu gigi. Nah, di antara manfaat zikir Sayyidah Fatimah ini, siapa orang yang uyuh begawe, capek dia, tapi kalau baca ini sebelum tidur, tidaklah dia bangun tidur kecuali Allah berikan tenaga yang sangat kuat. Kenapa? Karena barokah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, idza sahhatil ijazah, jika sah ijazah saya ini dari guru saya Habib Umar, ajaznakum, saya ijazahkan kepada kalian semua yang hadir ataupun yang lihat secara ulang atau yang melihat potongan video ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa yang disukai oleh Sayyidah Fatimah? Sa'a Fatimiyah, yaitu adalah waktu setelah asar di hari Jumat. Ini waktu yang sangat dicintai. Yang kelima, sedekah. Sayyidah Fatimah itu paling suka dengan sedekah. Bahkan Sayyidah Fatimah itu kalau sedekah ada cara unik. Apa? Beliau itu apa namanya? Uangnya itu dicuci dulu. Uangnya dicuci dulu, kemudian kata Sayyidina Ali, Fatimah, uang kau cuci. Kemudian innallaha jamilun yuhibbu jamal. Kata Sayyidah Fatimah, Allah itu indah, tidak menerima kecuali hal-hal yang indah. Makanya ini amalan juga ulun ijazah akan kebian. Amun isi duit 500.000 itu 100 ribuan, cuci dulu. Pakai Baiklin insyaallah putih berataan tuh bang. Nggak ada tulisannya nanti. Itu kalau uang koin maksudnya ya. Kecuali kalau uang Malaysia, Singapura itu dicuci bisa karena kayak plastik dia. Tapi kalau uang Indonesia dicuci Kalau bahasa Inggrisnya itu ancur besina telur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang ke apa namanya? Yang kelima. Yang keberapa? Yang keenam. Apa yang dicintai oleh Sayyidatuna Fatimah? Yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Sayyidah Fatimah itu yang keenam yang paling dicintai oleh Sayyidah Fatimah adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Tahu ya? Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, paham ataupun enggak paham. Sampai orang dulu itu, mereka itu sampai menghatamkan Al-Quran di dalam kamar mandi. Di kamar mandi, hatam Quran. Di kamar mandi, hatam Quran. Kalau kita kan enggak, di masjid enggak pernah baca Quran. Gimana baca Quran di kamar mandi? Bukan saya enggak ngomong baca ya, menghatamkan Al-Quran. Karena dia hafal Quran. Jadi ketika dia mandi, dia mengalirkan Al-Quran di hatinya. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir itu kalau kakaknya yang mandi, beliau yang baca kitab di luar kamar mandi, sehingga kakaknya yang mandi juga tidak tertinggal bacaan kitab yang dibaca oleh adiknya di luar. Sampai salah satu solid mengatakan, aku hatamkan 2 kali hataman Al-Quran semasa hidupku di kamar mandi. Tapi nggak boleh baca, hatam, karena dia hafal Al-Quran. Kalau kita kan enggak, di kamar mandi batik tokan doang. Kok bisa mereka seperti itu? Ditanya, kenapa mereka orang-orang soleh itu sampai seperti itu dengan Al-Quran? Dijawab dengan jawaban yang menampar kepada diri kita. Tampak dengan jawaban yang menampar. Apa kata mereka? Haluhum ma'al Quran kahalina ma'al jawal. Gilanya mereka dengan Al-Quran seperti gilanya kita dengan HP. Bangun tidur HP. Wah, dibuka enggak sama istri nih ha? Gitu lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Habis sholat buka HP. Begitu juga mereka. Gilanya mereka dengan Al-Quran seperti gilanya kita dengan HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, terus apa Bib yang harus kita lakukan di waktu yang mulia ini? Yang harus kita lakukan adalah dengan berdoa. Dengan apa? Berdoa. Ini kan kita di waktu apa sekarang? Sa'a Fatimiyah.
Nah, berdoa Allah itu mengatakan bahwasannya inni qoribun mujib. Aku itu maha mengabulkan. Beb, katanya Allah maha mengabulkan. Tapi kenapa saya berdoa kok nggak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan. Mungkin kamu cara berdoanya salah. Karena dikatakan bahwasannya Nabi Isa itu pernah berkata, ya Allah, hambamu bertanya kenapa dia berdoa 20 tahun nggak pernah kau kabulkan. Apa kata Allah? Wahai ya Isa, hab min qalbika khusyu' wa min badanika khudu' wa min ainaika dumu. Berikan kepada aku, katakan kepada umatmu, kalau kepingin berdoa, hadirkan hatinya, berikan hatinya kepada aku. Kadang berdoa sambil lihat TV, berdoa, kadang berdoa di pengajian, amin, amin, amin. Karena ditampaklah malaikat. Untung orang gitu, nah, paham ya? Nah, hab min qalbika khusyu'. Kalau mau dikabulkan, berikan hatimu dengan khusyuk. Wa min badanika khudu'. Badannya yang bagus, cara doanya yang bagus. Kadang duduknya nggak benar. Duduk yang bagus dong. Dohir kita harus kita baguskan juga. Yang ketiga, wa min ainaika dumu. Dari kedua matamu alirkan air mata. Kalau kau sudah lakukan, fad'uni, baru kamu berdoa. Fa inni qaribun mujib. Saat itu aku maha dekat dengan kamu. Kenapa? Muskilah kita di dalam berdoa. Masalah kita di dalam berdoa itu apa sih? Masalah kita di dalam berdoa itu satu. Apa? Al-isti'jal ma'a adamul ahliyah. Masalah kita di dalam berdoa itu satu. Terburu-buru tapi belum pantas. Belum pantas tapi terburu-buru. Makanya dikatakan terakhir sebelum kita tutup, masih terus cukuplah waktu. Cukup aja. Hai. Dengarkan, Allah mengabulkan doa itu ada 4 macam. Cara Allah mengabulkan doa ada berapa? Cara Allah mengabulkan doa ada berapa? Ada 4. 1. Halan. Langsung minta langsung dikabulkan. Siapa itu? 2 orang. 1. Lil karomah. Karena Allah cinta kepada hambanya langsung dikasih. Langsung dijulungnya. Yang kedua, lil ihanah, karena Allah ingin menghinakan. Ada orang selalu minta dikasih sama Allah. Namanya istidraj. Apa kata orang sini? Dijulung tak usah. Tapi tujuannya dijulung itu untuk mencelakakan. Hah? Lanjuran kejujuran. Dijujurakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya. Yang pertama halan, langsung. Siapa? Orang yang dikemuliakan oleh Allah seperti orang soleh atau orang yang Allah ingin hinakan. Setiap minta supaya dia merasa jauh. Nih, aku bisa. Setiap aku ingin dikasih. Berarti aku nih dibuat jauh sama Allah. Yang kedua, akharallah, ditunda. Terkadang kita ini minta ditunda sama Allah. Kenapa Allah menunda doa kita? Karena beberapa sebab. 1, as-saghir, karena kita masih kecil. Karena kita masih kecil minta hal yang besar. Contoh, di sini ada orang paling kaya di Kalimantan, punya anak kecil umur 10 tahun, minta sepeda motor punyanya Valentino Rossi. Kalau enggak pokoknya nangis terus. Kalau abahnya, abahnya nggak pinter, ini anak dibelikan sepeda motor, dibuat ngebut kecelakaan, mati. Apa kata ayahnya? Yang besar dulu nak. Yang besar, jangankan sepeda motor, sepeda terbang aku berikan kau. Asal apa? Kamu besar dulu. Begitu juga kita. Kita ini kadang minta sama Allah nggak dikabulkan karena kita masih kecil. Kalau Allah kasih bahaya. Loh, saya nggak kecil beb, saya tua beb. Bukan hanya rambut putih, bulu hidung nah putih juga. Tuhan sudah baik. Tua atau kecil di sisi Allah bukan karena umur. Yang membuat kecil kita ini satu, dosa. Man asallah bi jawarihi kharaja min aqlihi syai'an la yarja ilaihi abada.
Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota badannya, Allah kurangi kenikmatannya. Jadi orang kalau tambah maksiat tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil di sisi Allah. Tapi berapa banyak anak kecil, dia ini masih muda, tapi kalau angkat tangan dikabulkan sama Allah. Kenapa? Dia kecil di hadapan manusia, tapi dia besar di sisi Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa sama Allah ditunda? Yaitu adalah lil maslahah, karena untuk maslahat. Kata Habib Ali Habsyi, ya nafsu in lam tadfari la tajzai. Hai nafsuku, kalau kamu pingin sesuatu sama Allah nggak dikabulkan, la tajzai, jangan mengeluh, jangan menantang kepada Allah, jangan nggak terima. Kenapa? Faida ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamatma'i. Ketahuilah, jika Allah menunda sesuatu, itu Allah punya maksud dan tujuan yang sangat besar untuk kamu. Kamu nggak dijulung sekarang karena Allah punya tujuan. Kalau dikasih sekarang hasilnya sedikit, jadi Allah akhirkan untuk di waktu dan di saat yang pas dan indah untuk kamu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang keberapa? Yang ketiga. Apa tujuannya Allah menunda? Jadi anallah yuhibbus sima'a sauti. Karena Allah suka mendengar suara hambanya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah suka dengarkan, sehingga sama Allah nggak dikabulkan dulu. Karena Allah cinta kepada kamu. Yang ketiga, jadi orang kalau dikabulkan doa itu ada yang langsung, yang kedua ditunda, yang ketiga Allah jadikan sesuatu. Doa kita itu tidak diberikan seperti yang kita minta, tapi Allah jadikan sesuatu yang manfaat untuk kita. Contohnya, kita doa minta rezeki mobil, tapi nggak Allah kasih mobil, Allah ganti apa? Ja'alallahu tsawab, Allah jadikan pahala. Karena kalau kamu mati, kamu nggak punya pahala, percuma. Jadi doa kamu Allah jadikan pahala. Yang kedua, ghufranud dzunub. Doa kamu itu dirubah oleh Allah menjadi pengampunan dosa. Dosa kamu banyak, kamu minta dikabulkan, tapi pengkabulannya lewat menggosok daripada menghapus dosa kamu. Yang ketiga, darajat. Kamu minta sesuatu, bukan gak Allah kabulkan, ke Allah pindah ke derajat kamu, karena kamu derajatnya masih rendah. Jadi doa kamu dijadikan pengangkat derajat. Yang keempat, daf'ul bala, yaitu adalah nolak bala. Kamu tadi minta rezeki sama Allah hari ini, tapi tidak membentukkan rezeki uang. Allah bentukkan kamu seharusnya tadi kecelakaan, tapi ditunda oleh Allah, dibuat sesuatu sehingga kamu nggak kecelakaan, karena sebab doa kamu tadi diterima, dijadikan oleh Allah penolak bala. Jadi Allah kalau doa kita nggak diterima dijadikan kalau nggak dijadikan pahala, dijadikan penghapus dosa, dijadikan pengangkat derajat atau penolak bala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, apa yang terakhir? Yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunda daripada mengabulkan daripada doa. Cara yang keempat adalah disimpan di akhirat. Enggak dikasih di sini, nanti di akhirat dikasihnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya nanti di hari kiamat akan ada seseorang, dia itu diberikan oleh Allah surga begitu indah. Kemudian dia berkata, ya Allah, liman hadza? Milik siapa ini? Lak, ya abdi, milikmu. Punya aku ini ya Allah. Iya. Bujur lah. Tanpa buju-buju, bener ya Allah, bener. Sebesar ini, iya. Ya Allah, amalan apa sehingga aku punya surga sebesar ini? Apa kata Allah? Ini amalannya adalah kau dulu pernah berdoa di satu majelis, tidak aku kabulkan di dunia, tapi aku tunda sampai hari ini, aku jadikan surga yang begitu indah. Apa kata si hamba? Angkat tangan. Ya Allah, seandainya dulu di dunia doaku nggak ada yang diterima, kan enak ya Allah. Kenapa? Dari pentingnya Allah menunda di akhir, Allah ganti yang lebih baik. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia orang itu berdoa. Nah, ini sebenarnya masih panjang, kita kepingin menerangkan tentang rotibul haddad. Rotib itu apa sih? Apa rotib itu? Manfaatnya apa?
Kenapa dikarang? Apa penyebabnya? Insya Allah di lain waktu, karena ini kan Habib Mustafa nggak niat ngundang, jadi ya cuman apa namanya menawarkan jasa mobil gitu aja, jadi kan nggak bisa panjang-panjang, Beb. Gratis ini, Beb, ya Allah. Nggak berani dia, nggak bayar, gratis, beli tiket enggak, jurung ulin tuh Bang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ayo kita kasih beberapa pertanyaan yang bisa jawab, angkat tangan, yang kita tunjuk menjawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama, sebutkan airnya, air botol 3 biji, 3 uting. Pertanyaan pertama, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Yang bisa jawab angkat tangan ya, jangan, nggak usah angkat kaki, nggak usah. Apa waktu-waktu yang bisa menutupi kelalaian kita di masa muda? Siapa yang bisa? Bebinian dulu, bebinian, pilihkan dulu. Beb, pilihkan satu, Beb. Antum yang milih, biar Habib Mustafa yang milih. Berdiri, Beb, berdiri. Nang bungas, Beb, ayo. Pilihkan. Pilih, Beb, nang bungas, Beb. Jangan nang tuha, Beb, ayo. Adangnya nolok. Tampalnya. Yang jilbab abu-abu tuh nah. Nah ya, mau bukunya yang mana? Bukunya kandalnya buku apa nih itu? Yang mana, Beb? Yang berdiri itu. Itu buku kreditan di bawah gitu ya. Ayo julung. Nah. Siapa ngarannya? Oh, belum lah. Saya hitung 3 nggak nyampe, gagal. 1, 2, 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Siapa? Rabiatul Adawiyah. Ikam ke, Be? Dari mana, Be? Dari Banjarbaru. Ayo, Ha. Apa jawabannya? Yang pertama adalah seperempat jam sebelum maghrib, 15 menit sebelum. Saya kira tadi seperangkat alat sholat. Seperempat, bukan seperangkat. Apa yang pertama? Seperempat jam sebelum maghrib. Iya. Kedua? Antara maghrib sampai isya. Ketiga? 15 menit sebelum subuh. Keempat? Setelah fajar sampai isyraq. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabi'ah, mudah-mudahan jadi perempuan yang salihah. Allahumma aftah ala hudal arifin, alimha ilmu ta'wil, wa ihdiha ila sabil, wa krima bi ziyaratil tarim, wa ziyaratil Makkah wal Madinah, ma'al lutuf wal afiyah, bi jahi sayyidi khalil bariyah, bi sirri asrarin nabi, wa ila hadun nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tiup dulu. Dasternya, Beb. Halus, Beb. Dompet kalang kapet. Sebutkan. Bebinian. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, gimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Siapa yang bisa? Beb, pilihkan, Beb. Jangan, Beb. Ayo, pilihkan, Beb. Antum, pilih satu. Pilih. Marah aja kok cabet ya. Esro maju. Adang lo. Siapalah? Banyak. Itu gulali 4 jam angkat tangan babinian kah? Bahapal itu. Nggih. Nih yang di muka ini jana. Yang di muka ini jana. Nah, ya. Masyaallah. Rasa biasa. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Lailan Isnani. Al-Fatihah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Cara Allah mengabulkan doa ada 4. Apa?
Cara Allah mengabulkan doa ada 4. Bagaimana caranya kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? 1, 2, ganti. Yang berdiri tuh, yang berdiri. Yang mana? Kudung ping. Yang mana? Sweet. Ayo sweet. Yang menang jawab sweet. Iya, dreng. Ya. Ayo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Adinda. Siapa namanya? Nama Ulun Ainul dari Sekumpul. Ikam kabul. Tinggi. Apa jawabannya? Cara Allah mengabulkan cara berdoa yang bagus yaitu 1. Hadirkan hati, 2. Baguskan zahir kita, cara kita duduk. Baguskan apa? Zahir kita. Kok kita? Kenapa kita? Zahir kita yang ketiga. Yang ketiga keluarkan air mata kita, jadi harus husu berdoanya. Jadi air mata kita harus menangis. Tinggi. Allah, ya betul, tepuk tangan. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat, bisa ziarah ke kota Terim, bisa ziarah Mekah Madinah, rezekinya barokah, umurnya barokah, bisa membuat gembira orang tuanya dunia akhirat. Al-Fatihah. Awas kada kau guring kenapa? Lagian apa namanya? Bulpen. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa masalah kita ketika kita berdoa ini? Masalah berdoa itu apa? Lakian, ayo. Ya ini, yang ini, beri. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Fahmi. Ya. Kesalahannya terlalu terburu-buru dalam meminta. Apa kesalahan ketika berdoa? Terlalu berburu-buru dalam meminta. Kurang sedikit. Nah. 1, 2, ganti. Ini yang putih. Kurang sedikit. Kurang 1 mat, 2 tumat. Ayo berdiri. Siapa namanya? Ngarannya siapa? Ngaran ulun Muhammad Yusuf Baharudin dari Banjarbaru. Ikam ke Den. Ayo Den. Apa jawabannya Den? Kesalahan kita terburu-buru dalam berdoa dan belum pantas. Kesalahan kita terburu-buru tapi belum pantas. Ya Din, mudah-mudahan barakah rezekinya, barakah umurnya, barakah sehat walafiat. Hadin yakutun salih jali balikul khair dafi alikul syar. Al-Fatihah. Terakhir, surban. Sebutkan. Biar ulun yang memilih bibinian. Kada jadi sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, panang tuha-tuha ditaruh depannya nah. Usul web instruksi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah di dalam mengabulkan doa? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang tinggi. Kasih jalan. Yang saya tunjuk maju, yang nggak ditunjuk nggak boleh maju. Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3 pakai cadar. 4, 5 maju. Hum pimpa alaihum. Yang menang jawab. Ayo. Cepat. Saya hitung 3 nggak maju gagal. 1.
Maju. Cepat. Sini. Lupa lagi. Kada ada duit tuh, Ayo. Buat lingkaran. Duit 100. Ayo. Hum pimpa alaihum. Gambar berapa orang ini? 6. Kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Bertiga sana. 3. Maju. Mana? Maju. 1, 2. Bertiga. Yang menang masuk babak final. Ayo. Bertiga lu. 3 orang. Ini lu 3. Ayo 3. Bertiga. Hum pimpa alaihum. Hum pimpa alaihum. Belum. Ayo. Kamu nulung bilang gambreng lepas. Hum. Iya. Hum pimpa alaihum. Belum. Hum. Amun aku bilang gambreng lepas. Hum pimpa alaihum. Harus gerak. Hum pimpa. Bujur lah. Ayo. Hum pimpa alaihum. Ayo. Yang keras. Hum pimpa alaihum. Gambreng. Nah, ini menang. Duduk. Ayo, satu sini. Sini lu, sini. Ayo bertiga. Duduk. Ayo bertiga. Hum pimpa alaihum. Kenapa ini buai? Ayo, hum pimpa alaihum. Gambreng. Ini menang. Amin. Berdua, satu lagi. Ayo. Hum pimpa alaihum. Bujur. Ayo, hum pimpa alaihum. Gambreng. Hum pimpa alaihum. Gambreng. Nah, ini aja. Bertiga ya. Ayo. Hum pimpa alaihum. Hum pimpa alaihum. Gambreng. Nah, menang. Ini tunggu lu, antri. Ini lu. Kalau salah ganti. Ayo, julung mic-nya. Siapa namanya? Duduk lu, Bu, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Perkenalkan, nama ulun Rosida Sophia. Oh, ikam kayak. Apa jawabannya? Cara Allah mengabulkan doa, yang pertama halal atau langsung, kedua ditunda, ketiga karena Allah. Kenapa halal? Kenapa Allah memberikan secara langsung? Kenapa Allah julung doa secara langsung itu kenapa? Karena Allah cinta kepada dia. Kepada cinta. Yang nomor 2 kenapa? Selain cinta, diam, yang lain diam. 1, 2, ganti. Mudah-mudahan barokah, rezekinya barokah. Beb julung aing. Yang kalah julung aing. Ayo, kasih air. Ayo berdua, berdiri. Tenang setelah ini. Ayo sud, jreng. Ayo sud, belum sud. Ceng. Nah, ini. Ya. Ini. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam-macam Allah mengabulkan doa. 1 langsung dikabulkan oleh Allah, kedua ditunda. Kenapa dikabulkan langsung? Karena Allah ingin memuliakannya dan karena Allah ingin menghinakannya. Oke. Yang kedua Ditunda. Kenapa ditunda? Karena beberapa sebab. Apa penyebabnya? Pertama karena masih kecil. Kedua karena untuk maslahah. Ketiga karena Allah suka mendengar doanya. Terus. Yang ketiga, Allah jadikan sesuatu. Apa yang dijadikan sesuatu? Apa doa kita? Maksudnya dijadikan pahala, pengampunan dosa, pengangkat derajat, penolak bala. Yang keempat, disimpan di akhirat. Disimpan gimana? Maksudnya doanya kan dikabulkan loh di dunia, Allah simpan di akhirat. Kenapa kalau? Ya Pak. Kenapa? Karena Allah ingin memberikannya surga di akhirat. Ya, betul. Tepuk tangan.
Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Sudahlah. Ya. Mic-nya kembalikan. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, airnya belum, airnya. Beb julung aing, Beb. Air, mudah-mudahan barakah. Itu yang kalah juga kasih air ini. Barakah saya wal afiyah. Hadirin kuntum salih jali balikul khair dafi alikul syarah al-Fatihah. Saya wal afiyah umur barakah al-malut wal afiyah al-Fatihah. Kasih julung satu-satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adiyadana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma fika nafika wa amanika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil wa zi'ainin wa zibagin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Minta halal, minta ridha, berataan lah. Terima kasih banyak.